गुरु पातशाह जी के पावन बचन ने कि ज्यों मछली बिन पाणीए क्यों जीवन पावे। सतगुरु महाराज जैतसरी राग अंदर गुरु अर्जुन देव पातशाह रहमत करते ने। महाराज आखते हैं कि जिवें मच्छी पानी तो बिना रह नहीं सकती, पानी तो बिना मच्छी के जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। मच्छी नूं पानी तो बाहर कढ़िया जाए अपने प्राण त्याग देती है। सतगुरु आखते हैं कि ज्यों मछली बिन पाणीए क्यों जीवन पावे, कि पानी तो बिना मच्छी की होंद नहीं, पानी दे विच ही उहदा जीवन है। पानी तो बाहर कढ़दियां ही मच्छी के जीवन का अंत हो जाता है। तो गुरु पातशाह बाणी दे बड़ा प्यारा फरमान करते रहे। महाराज आखते हैं कि ज्यों अद को तू सुख घणो जाने अब पिर नीर, कि जदों मीह पैंदा है, बारिश पैंदी है तो मानो मच्छी नूं खुशी चाह चढ़ जाता है। तो जदों पानी टोयां टिब्बियां दे विच तालाबां दे विच घटन लगे ना, तो मच्छी अपने अखां दे विचों किरणे घेरदी है। ज्यों अदिक्यो तो सुख घणो जाने अब पिर नीर, ये मच्छी की प्रीत है पानी दे नाल। सतगुरु महाराज आखते हैं कि ज्यों मछली बिन पाणीए क्यों जीवन पावे, उहदे जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। भगत बाणी दे विच बड़ा प्यारा बचन है। भगत साहबान आखते ने, जो जी मच्छी का सेवन करते रहना, मच्छी का सेवन करके रोज़ रात सोंदे सन, पर अज मच्छी खा के जदों सुते ने तो बार बार उन्होंने प्यास लगती है। तो किसी सियाणे मनुख को पूछया, आखन लगे रोज़ तो मैं रोज़ ही राती सौंदा हाँ, पर अज की कारण है बार बार मैनू प्यास लग रही है। तो सियाणे दाने मनुख ने कहा कि अज तू मच्छी का सेवन किया है, मच्छी के अंदर पानी दे नाल ये प्रीत है। रब्बी बाणी का बचन है, वो आखते हैं कि मीन पकर काट्यो अर फाक्यो रांद कियो बोबानी, खंड खंड कर भोजन कीनो तो ना बिसरियो पानी। उहदे टुकड़े टुकड़े करके भोजन कर लिया, पर उस मच्छी नूं पुछो उन्होंने पानी विसरिया। महाराज आखते हैं कि मच्छी का पानी दे नाल प्रेम है, प्रीत है मच्छी दी। ते गुरुदेव आखते हैं कि ज्यों मछली बिन पाणीए क्यों जीवन पावे, बूंद विहूणा चातरिको क्यों कर तृप्तावे। स्वाति बूंद लई पपीहा पुकार करता है। हुण साध संगत समुद्रां दे समुंदर भरे हुए ने, तालाबां दे तालाब, सरोवरां दे सरोवर भरे हुए ने, पर उस पपीहे दे किस काम दे, क्योंकि रब दे दरों ही कुदरती उदे चुंझ दे विच छेक है। वो धरती दे चों तालाब दे चों पानी नहीं पी सकता। उन्हें स्वाति बूंद ही अरशां तो पैण वाली उस स्वाति बूंद नूं ही पीना है। सतगुर आखदे ने कि बूंद विहूणा चातरिको क्यों कर तृप्तावे, उन्होंने किवें तृप्ताव आए, किवें शांति आए। अगे गुरुदेव पातशाह आखते ने कि बूंद विहूणा चातरिको क्यों कर तृप्तावे, नाद कुरंकै बेदिया सन्मुख उठतावे। तो जदों भी हिरन का शिकार किया जाता है ना, तो जो शिकारी ने वो एक नाद वधांदे ने जिसका नाम है कंडे हेड़ा। कंडे हेड़ा तो भाव है एक मिट्टी के बर्तन के मूँह के उपर चमड़ा बन देना और छोटा दा उस दे विच छेक कर देना। छेक दे विच मोर पंख नूं अंदर और जो बाहर करते ने एक नाद पैदा होता है, एक स्वर पैदा होता है। उस नाद नूं, उस आवाज़ नूं सुन के हिरन अपने आप तो बाहर हो जाता है, उस नाद वल दौड़दा आंदा है। गुरुदेव आखते हैं कि बूंद विहूणा चातरिको क्यों कर तृप्तावे, नाद कुरंकै बेदिया सन्मुख उठतावे। उस सन्मुख आके सामने आके खड़ा हो गया, उस आवाज़ नूं सुन के उस बेदिया होया। ते गुरुदेव पातशाह अगे रहमत करते ने, नाद कुरंकै बेदिया सन्मुख उठतावे, भवर लोभी कुसम बास का। भौरा जिहड़ा है वो बासना का, खुशबू का,
ਵੱਧਾ ਹੋਇਆ ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਾਸਨਾ ਲੈਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਸੂਰਜ ਦੇ ਛੁਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪੰਖੜੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਉਸ ਭੋਰੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਉਸ ਕੁਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਵਰ ਲੋਭੀ ਕੁਸਮ ਬਾਸ ਕਾ ਮਿਲ ਆਪ ਬੰਧਾਵੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਉ ਸੰਤ ਜਨਾ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ, ਦੇਖ ਦਰਸ਼ ਅਗਾਵੇ। ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਉਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਚੱਕੇ। ਚੱਕਵੀ ਔਰ ਚੱਕਵਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਕਰਕੇ ਵਿਛੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੂਰਜ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਰਨ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਕਿਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਹਨੇਰੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੂਰਜ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਇਨਸਾਨ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ, ਉਹ ਚੱਕਵੀ ਔਰ ਚੱਕਵਾ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਕਰਕੇ ਵਿਛੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਤੇਰੀ ਵੀ ਪ੍ਰੀਤ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਕਿਧਰੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੀ ਅੰਧਕਾਰ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ, ਕਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਤਾਂਘ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਇਹ ਕਿ ਚੱਕਈ ਜਿਉ ਨਿਸ ਵਿਛੁਰੈ, ਆਏ ਮਿਲੇ ਪ੍ਰਭਾਤ। ਚੱਕੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਛੜੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਵੇਰ ਉਹਨੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਕਵੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਚੱਕੀ ਜਿਉ ਨਿਸ ਵਿਛੁਰੈ, ਆਏ ਮਿਲੇ ਪ੍ਰਭਾਤ। ਜੋ ਨਰ ਵਿਛਰੇ ਰਾਮ ਸਿਉ, ਨਾ ਦਿਨ ਮਿਲੇ ਨਾ ਰਾਤ। ਆਖਣ ਕਿ ਕਿਤਨੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਬੀਤੀ ਗਈਆਂ, ਕਿਤਨੇ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ, ਭਾਵ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ। ਕਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਜਾਗਿਆ ਹੈ, ਕਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂਘ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਧੀਕ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਹਗੀਰ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗਰਮੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਹੈ। ਗਰਮੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤਲਾਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਬੜੀ ਰਮਣੀਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਖਿੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਵਨਸਪਤੀ ਖਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਤਲਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਨੇ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਨੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਕੁਝ ਪਲ ਉਸ ਰਾਹਗੀਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਠਹਿਰਾਵ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮਨ 'ਚ ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੀ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟਿਕ ਕੇ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਤਾਲਾਬ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸੁੱਕ ਕੇ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤਾਲਾਬ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਜੀ ਜਨ ਸਨ, ਜਾਂ ਤੇ ਉਸ ਤਾਲਾਬ ਨੂੰ ਛੋੜ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਜਾਂ ਉਸੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਮਰ ਗਏ। ਜਿਹੜੀ ਵਨਸਪਤੀ ਖਿੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕੁਮਲਾ ਗਈ। ਤੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਨੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਹੋਏ ਪੱਬਰ ਤੂੰ ਹਰਿਆਵਲਾ। ਪੱਬਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਲਾਬ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਪੱਬਰ, ਇਹ ਤਾਲਾਬ, ਤੂੰ ਹਰਿਆਵਲਾ ਕਵਲਾ ਕੰਚਨ ਵਨ। ਇਹ ਤਾਲਾਬ ਤੂੰ ਸੋਹਣਾ ਖੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸੋਨੇ ਵਰਗੇ ਤੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਖਿੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਕਹਿ ਦੋਖੜੇ ਸੜੇ ਹੋਏ, ਕਾਲੀ ਹੋਈਆ ਦੇਹੁਰੀ ਨਾਨਕ ਮੈਂ ਤਨ ਭੰਗ। ਤੇਰੀ ਸਾਰੀ ਦੇਹੁਰੀ ਕਾਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਪਾਣੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਕ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਜੰਦ ਸਨ ਸਾਰੇ ਜਾਂ ਤੇ ਤਾਲਾਬ ਛੋੜ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਜਾਂ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਮਰ ਗਏ। ਅੱਗੋਂ ਤਾਲਾਬ ਨੇ ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸੰਬੰਧ ਇੱਥੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ
ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਮੇਰਾ ਸੰਬੰਧ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਅੰਧਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਆਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਟਿੱਬਾ ਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸੰਬੰਧ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਣ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਵਨਸਪਤੀ ਕੋ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਜਨ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤਲਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਜੀਵ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਨਾਇਤਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ। ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਜੀਵ ਹੰਢਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਤੈਨੂੰ ਵਿਸਰੇ ਨਾ, ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਕੀਮਤ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰੀਤ ਦੀ, ਪਿਆਰ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨਸੂਰ ਨਾਮ ਦਾ ਫਕੀਰ ਸੀ। ਮਨਸੂਰ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਸੀ ਤੇ ਮਨਸੂਰ ਦਾ ਜਦੋਂ ਅਖੀਰ ਵੇਲਾ ਆਇਆ, ਰੱਬੀ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨਸੂਰ, ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਅਨਲ ਹੱਕ, ਅਨਲ ਹੱਕ। ਅਨਲ ਹੱਕ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੱਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੱਚੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਸੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਸਲਾਮ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੋਹੀ ਮੋਹੀ ਮੋਹੀ ਤੋਹੀ ਅੰਤਰ ਕੈਸਾ, ਕਨਿਕ ਕਟਕ ਜਲ ਤਰੰਗ ਜੈਸਾ। ਕਿ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸਿੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭ ਤੇ ਜਨ ਜਾਨੀ ਜੈ ਜਨ ਤੇ ਸੁਆਮੀ। ਕਿ ਸੁਆਮੀ ਤੋਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਤੇ ਸੇਵਕ ਤੋਂ ਦੇ ਸੁਆਮੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੈ। ਰੱਬ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਜੀਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਮਨਸੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨਲ ਹੱਕ, ਅਨਲ ਹੱਕ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੱਚ ਹੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਨਸੂਰ ਨੂੰ ਕਾਰਾਗਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਫਲਾਣੀ ਤਰੀਕ ਮਨਸੂਰ ਨੂੰ ਸੂਲੀ ਤੇ ਚਾੜਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਜੋ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਮਨਸੂਰ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਨਸੂਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਾਰਾਗਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਕਾਰਾਗਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਫਕੀਰ ਮਨਸੂਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਮਨਸੂਰ, ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੂੰ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਨਸੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪੁੱਛ ਤੇਰੇ ਕੀ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਅੱਗੋਂ ਉਸ ਫਕੀਰ ਨੇ 3 ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ। ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਾਨ ਦੀ ਹੱਦ ਕੀ ਹੈ? ਦਾਨ ਦੀ ਕਿਤਨੀ ਕੁ ਹੱਦ ਹੈ? ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਦਾਨ ਦੀ ਕੀ ਹੱਦ ਹੈ? ਦੂਸਰਾ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤਿਆਗ ਦੀ ਹੱਦ ਕੀ ਹੈ? ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਹੱਦ ਕੀ ਹੈ? ਮਨਸੂਰ ਮੁਸਕਰਾ ਪਿਆ। ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੋਟੀ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਖਾਏਂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਮਨਸੂਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਥੈਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਟੀ ਦਾ ਛੋਟਾ ਟੁਕੜਾ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਫਕੀਰ ਨੂੰ। ਰੋਟੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਫਕੀਰ ਨੇ ਖਾ ਲਈ ਤੇ ਮਨਸੂਰ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਦਾਨ ਦੀ ਹੱਦ ਹੈ, ਦਾਨ ਦੀ ਹੱਦ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਫਕੀਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਨਸੂਰ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਤੂੰ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰੋਟੀ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਦਾਨ ਦੀ ਹੱਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਮਨਸੂਰ ਉਸ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨਾ ਪੀਣ ਨੂੰ ਪਾਣੀ, ਨਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਟੀ।
मेरा जानन वाला बड़े यत्नां दे नाल ये छोटा जिहा रोटी का टुकड़ा मैनू दे गया कि मंसूर तू खा लई। भुख ते मैनू भी लगी हुई है, पर यह रोटी का टुकड़ा मैं तैनू दिता है क्योंकि तू अजे 4 दिन संसार दे च जीना है, मैं संसार तू चले जाना है। ये रोटी का टुकड़ा वो खाए जिन्हें 4 दिन जिंदगी जीनी है। ये दान की हद है। वो आखन लगा त्याग की हद। मेरा दूसरा सवाल है कि त्याग की हद की है। मंसूर कहन लगा तू इत्थे ही बैठ। इतने कहंदियां ही मंसूर ने अपने शरीर दे चों आत्मा नूं वखरा कर रहे आ। वो फकीर ये देख के डर गया भई इन्हें तो श्वास त्याग दिते ने। वो सोचता ही सी कि इतने टाइम दे विच मंसूर वापस शरीर दे आत्मा आ गई। मंसूर कहन लगा ये मैनू की मारनगे जदों फकीर अपनी मौज दे त्यागण दे चाहता है, अपना घर बार त्याग दिंदा है, परिवार त्याग दिंदा है, दुनिया की शानो शौकत धन दौलत सब कुछ त्याग दिंदा है। इतों तक त्यागण दे च आए अपने शरीर नूं त्याग दिंदा है। ते साध संगत इतिहास दे जिक्र आंदा है बाबा राम राय जी उस शरीर नूं त्याग के आत्मा उडारियां मार के फिर वापस शरीर दे आ जाते सी। इतिहास जिक्र आंदा है कि एक बार वो शरीर दे चों आत्मा नूं जदों वखरिया कीता, पिछे उन्हां दे चेले जो सन शिगिरद सन, उन्हां दे शरीर दा संस्कार कर दिता सी बाबा राम राय जी दा, जो देहरादून की धरती के उपर एक कौतक वरतिया सी। मंसूर आखन लगा त्याग दे च आए, त्यागण दे च आए ते एक फकीर अपने शरीर नूं भी त्याग दिंदा है। अखीरला सवाल है प्रीत। वो आखन लगा प्रीत की गल ये तेन मैं कल दसांगा। दूसरे दिन मंसूर नूं सूली ते चाढ़िया जाना है। मंसूर दे टुकड़े किए गए उहदे अंगां दे, ते मानो हर एक अंग दे विचों हर एक टुकड़े दे विचों ये आवाज़ आ रही होए अनल हक अनल हक। वो आखन लगा त्याग की हद हो सकती है, दान की हद हो सकती है, पर प्रीत की हद कोई नहीं कि जिस प्यारे स्योने हैं तिस आगे मर चलिए त्रिग जीवन संसार ताके पछे जीवना। प्रीत की कोई हद नहीं। इते अपने आप नूं कटा के भी अपने मालिक अपने मुरशद के अगे अपने आप नूं भेटा कर दिता जाता है। कबीर साहब दे बड़े प्यारे बचन ने वो आखते ने कि हों वारी मुख फेर प्यारे करवट दे मुको, काहे को मारे जो तन चीरे अंग न मोरों, पिंड परै तो प्रीत न तोरों। भावें मेरे टुकड़े कर दिते जान पर मेरी प्रीत मालिक दे नाल वाहिगुरू जी दे नाल कदे टुटेगी नहीं। धन गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह महाराज नूं चांदनी चौक शहीद करन तो पहला सतगुर पातशाह महाराज दे प्यारे सिख भाई मती दास, भाई सती दास, भाई दयाला जी, संखेप जी अर्ज करा, भाई मती दास जी दे सीस दे उपर आरा चलिया। भाई सती दास नूं रूह दे च लपेट के अग ला के साड़ दिता गया। भाई दयाला जी नूं पानी दे विच उबाल के शहीद किया गया। तो जो पूछया गया कोई अखीरली इच्छा है तो गुरु के सिखा ने भाई सती दास, भाई मती दास, भाई दयाला जी ने केवल एको ही आख्या कि जदों सानू शहीद किया जाए साडा मुख साडे गुरु वल होए। गुरु दे सन्मुख होके अपने आप नूं कुर्बान कर दिता। तो जदों गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह नूं काजी और जल्लाद पुछदे ने कि धन गुरु तेग बहादुर जी तुहाडे सिखां नूं शहीद कर दिता गया, तुसीं अजे भी ईन कबूल कर ले हो। महाराज कहन लगे तुहानूं अजे देख के समझ नहीं आया, जिस गुरु के सिखां दे विच इतना सिदक भरोसा है वो गुरु कैसा होएगा। और जदों किसी पढ़ाए हुए टीचर दे बच्चे चंगे इम्तिहान दे विच चंगे नंबर लैके पास होंदे ने ना, उस वेले उस टीचर की छाती चौड़ी हो जाती है कि मेरा पढ़ाया होया बच्चा चंगे नंबरां नाल पास होया है।
ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਿੱਖ ਜੋ ਅੱਜ ਚੰਗੇ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੱਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਿਜੋ ਸਿਜੋ ਕਮਲੀ ਅੱਲਾ ਹੈ ਵਰਸੈ ਮੇਹ ਜਾਏ ਮਿਲਾ ਤਿਨਾ ਸੱਜਣਾ ਟੁੱਟੋ ਨਹੀਂ ਨੇਹ, ਕਿ ਮੇਰਾ ਨੇਹ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਨਾ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰਾਨਾ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਨ, ਅੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਾਡੇ ਪਰ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਭੇਟਾ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਭੇਟਾ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਭੇਟਾ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚ ਨਾਏ ਭਾਖਿਆ ਭਾਉ ਅਪਾਰ, ਆਖੈ ਮੰਗੈ ਦੇਹ ਦੇ ਦਾਤ ਕਰੇ ਦਾਤਾਰ। ਉਹਦੀ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਖਿਆ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚ ਨਾਏ ਭਾਖਿਆ ਭਾਉ ਅਪਾਰ, ਆਖੈ ਮੰਗੈ ਦੇਹ ਦੇ ਦਾਤ ਕਰੇ ਦਾਤਾਰ। ਫਿਰ ਗੁਰਦੇਵ ਅੱਗੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਭੇਟਾ ਕਰਾਂ। ਫਿਰ ਕਹਿ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜਿਤ ਦਿਸੈ ਦਰਬਾਰ, ਕਿ ਕੀ ਭੇਟਾ ਕਰਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਸੋਝੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਮੂੰਹ ਕੇ ਬੋਲਣ ਬੋਲੀਏ, ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕਿਹੜੇ ਬੋਲ ਬੋਲਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮੇਰੇ ਪਰ ਅਨਾਇਤ ਹੋਏ, ਮੇਰੇ ਪਰ ਮਾਲਕ ਮੇਰਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ। ਮੂੰਹ ਕੇ ਬੋਲਣ ਬੋਲੀਏ ਜਿਸ ਸੁਣ ਧਰੇ ਪਿਆਰ। ਗੁਰਦੇਵ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਭੇਟਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਭੇਟਾ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੱਚ ਨਾਉ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ। ਜੇ ਤੂੰ ਸਚਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਤੂੰ ਲੇਖੇ ਲਾ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਆ ਕੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਨਹੀਂ ਅੱਡਣੀ ਪਏਗੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣ ਕੇ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੇਗਾ ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਆ ਕੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਵਿਸਰ ਨਾਹੀ ਦਾਤਾਰ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਨਾਨਕ ਚਾਉ ਇਹੋ।